जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य रे संपूर्ण शीत अपसरी नथिया बेले पुणी वर्षा को नेसला बड़ खबर। चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। आगामी 2 दिन अर्थात आसंता 23 तारिख सकाळ पर्यंत राज्यर जिल्लागुड़ी पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। यार परवर्ती 2 दिन अर्थात 23 तारिख सकाळ ठारू 25 तारिख सकाळ सुधा राज्यर केतेक जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा किंबा झड़र संभावना रही। सेबरी 25 तारिख सकाळ ठारू 28 तारिख सकाळ सुधा राज्यर जिल्लागुड़ी पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु जारी होइथिबा ट्वीट एही सूचना मिली परिछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मद को नहीं आसला बड़ खबर। एणिकी कांच बोतल रे मिलिबो नाही मद। पैकेट रूप बदली टेट्रा पैक रे आसीबो मद। ए नूतन पैकेजिंग सिस्टम अनेक राज्य रे प्रचलित अछि। ओडिसा मध्य ए सिस्टम हेबो कारण एहाकु परिवेश सुरक्षा पई अधिक सहायक बोली विवेचना करा जाउछि। टेट्रा पैक मद पैकेजिंग सिस्टम एक नूतन प्रयुक्ति। ए सिस्टम रे मद पैकेट कांच बोतल अपेक्षा अधिक सुरक्षित एवं स्वच्छ रहिबो। एहा मध्य कांच बोतल अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होई परिबो। ओडिसा सरकार ए नूतन पैकेजिंग सिस्टम आरंभ करिया पई प्रस्तुति आरंभ करिसेंती। अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन राज्य मद पैकिंग को नहीं एक बड़ सूचना देइछंती। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। पुणी बढ़िला मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार अवधि। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार 2025-26 अधीन रे समस्त पुरस्कार में आवेदन समय सीमा 28 फेब्रुआरी 2026 जाए वृद्धि होइछे। योग्य आवेदनकारी msp.odisha.gov.in वेबसाइट को जाई आवेदन करि परिबे। जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आवेदन कहल करा जाइछे। पूर्व कार्यरत जिला एवं ब्लॉक रे 2024 मार्च 31 मितर जग देइथिले आवेदन करि परिबे। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार पई आवेदन समय सीमा पूर्व 5 तारिख बढ़ा जाइथिला पर आसंता 18 तारिख को पुनर्वृद्धि करा जाइथिला। एबे समय सीमा फेब्रुआरी 28 तारिख जाय वृद्धि करा जाइछि। एने विश्वविद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग पक्षर सूचना दिया जाइछि। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। एही दिन आसीबो पीएम किसान रो 22तम किस्ती टंका। चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट कोन रहिछि। केंद्र सरकार पक्षर एपर्यंत 22तम किस्ती पई कोनसी तारिख घोषणा करा जाय नाही, किंतु विभिन्न गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार एही अपेक्षा खूब शीघ्र शेष होई पारे। अनुमान करा जाउछि जे चलित फेब्रुआरी 24 तारिख सुधा चाषी खाता को टंका पठा जाय पारे। एपरि कि होली पूर्व सरकार चाषी को एही बड़ उपहार दे पारंती बोली चर्चा हेउछि। जदि आपण निजर किस्ती संपर्क जानिबा को चाहुछंती तेबे एही सहज उपाय आपणांतु। प्रथमे pmkisan.gov.in वेबसाइट को जांतु। होम पेज रे थिबा फार्मर्स कॉर्नर लिंक ऊपर क्लिक करंतु। या पर नाउ योर स्टेटस क्लिक करंतु। निजर रजिस्ट्रेशन नंबर एवं कैप्चा कोड दियंतु। मोबाइल को आसीथिबा ओटीपी देबा परे आपण निजर किस्तीर जांच निजे देखि परिबे। जदि आपनकर आधार लिंक किंबा ईकेवाईसी बाकी रहिछि तेबे तुरंत याको संपूर्ण करंतु। पान कार्ड वेरिफिकेशन किंबा बैंक खाता रे त्रुटि थिले मध्य आपनक टंका अटकी जाय पारे। तेणु निजर आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण अछि कि नाही ता जांच करनियंतु। कृषि मंत्रालय पक्षरु स्पष्ट सूचना आसिया पर ही चाषी मानक खुशी खबर मिली परिबो। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। फोन पे थिले मिलिबो 10 लाख टंका। चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट कोन रहिछि। फोन पे माध्यम रे आपण चुटकी रे 10 लाख टंका पर्यंत व्यक्तिगत ऋण पाई परिबे। जने भारतीय नागरिक फोन ऐप माध्यम रे सहज रे पर्सनल लोन नै परिबे। ऋण पय आवेदन करिवा को नागरिकक बयस 21 वर्ष रु 28 वर्ष मध्ये हेबा जरूरी। ऋण नेबा को सर्वप्रथम आपण को फोन ऐप डाउनलोड करिया को पड़िबो, जहा परे आपनकर सिविल स्कोर जांच करा जिवो एवं आपण को फोन पे ऐप माध्यम रे एक चुटकी रे 5 रु 10 लाख टंका व्यक्तिगत ऋण दिया जिवो। जदि आपण फोन पे व्यवहार करिवारे सक्षम नुहंती तेबे चिंतित हेबार कोनसी आवश्यकता नाही। ग्राहकक ऋण पई अधिक असुविधार सम्मुखीन हेबाक पड़िबो नाही, कारण फोन पे कंपनी निज फाइनेंस कंपनी सहभागिता करिছে। सेमानक निकट को जाई आपण ऑफलाइन रे व्यक्तिगत ऋण पई आवेदन मध्ये करि परिबे। ए डॉक्यूमेंट गुडिक फोन रे व्यक्तिगत लोन नेबा आवश्यक। ऋण नेउथबा व्यक्ति भारतर स्थायी नागरिक हेबा उचित। व्यक्ति को पई 18 रु 28 वर्ष बयस हेबा बाध्यतामूलक। लोन नेबा बेले आवेदनकारी को तांकर वार्षिक आय विषय सूचना मध्ये देबाको पड़िबो। से व्यक्ति को बैंक रो संपूर्ण विवरण मध्ये देबाको पड़िबो। लोन नेबा को आपनकर क्रेडिट इतिहास मध्ये भलो हेबा उचित। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। सुभद्रा योजना को नेसला बड़ खबर। जांच करनियंतु निजर बैंक स्थिति। खूब शीघ्र आसिबो सुभद्रा योजना चतुर्थ किस्ती। यानी ओडिशा सरकार आगो सूचना दे सारिछन्ती। यदि आपण जण आवेदनकारी त टंका पाइबा पूर्व निजर ईकेवाईसी एवं बैंक स्थिति जांच करनेबा जरूरी। ओडिशार लक्ष लक्ष महिला सशक्तिकरण पई सरकार 5 वर्ष मध्ये 50,000 टंका प्रदान करिवार लक्ष्य रखिछन्ती। ए क्रम रे चतुर्थ किस्तीर टंका हिताधिकारी बैंक खाता को सीधासलख पठाजिवो।
এই যোଜনাରେ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 ଟଙ୍କା 2ଟି କିସ୍ତିରେ 5,000 ଯୁକ୍ତ 5,000 ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଏବଂ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ମେଧାବୀଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ମେଧାବୃତ୍ତି ଜରିଆରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ +3 ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତରର ସ୍ତରରେ 30,000 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା ବଞ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଦେଶରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ ଡକ୍ଟରିଆଲ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୀମା ସହିତ 50 ଜଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଦାବରୀ ସହ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା 15,000 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାପଟପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ 6,088 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ଉଠାଯାଉଛି। 2024-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 6,088 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ଅର୍ଥ ପୈଠ ଏବଂ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଆବର୍ତ୍ତନ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 100ରେ 15 ଜଣ ପିଲା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର। ଅଧାରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତି 100ରେ 15 ଜଣ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଆଗରୁ ବହି ବସ୍ତାନୀରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 12,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେବାର କାରଣ ଖୋଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟର 15% ପିଲା ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ସନ୍ଥଗୋପାଳନଙ୍କ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 2002 SIR ତାଲିକା ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜଣାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭୋଟର ତାଲିକାର ନାମ ଯୋଡ଼ିବା, ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ବାଦ୍ ଦେବା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ଦେଶରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟାନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏକି 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ଏହି ଆଇନ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବୟସ ଯାଞ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ବିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରି କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦୃଢ଼ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶକୁ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାଷା ଆଉ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧକ ନୁହେଁ, ମଡେଲ ସାଜିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା MBT/MLE ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ସହ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଯାହା ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ 2025 କହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ସାକ୍ଷରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଆପଣେଇଥିଲେ MT/BMLE। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଲଚିକ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ପାଠ ସହଜ ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମିଛି। ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବଦଳିବ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାର 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ କ୍ୟାସ୍ ନେଣଦେଣକୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଛି। ସରକାର ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାଫଳରେ ଆସନ୍ତା ମାସ ସମୟରେ ଟୋଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ UPI ପରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ
ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି କାମ କରୁନାହିଁ ତେବେ ଦୁଗୁଣା ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେପରି ୟୁପିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 1.25 ଗୁଣ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କମାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶରେ 12 ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି 32ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚିହ୍ନଟ କଲା ୟୁଜିସି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ୟୁଜିସି ଦେଶର 12 ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 32ଟି ନକଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ଏବେ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସଂଖ୍ୟା 20ରୁ 32କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଅନଧିକୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବଢ଼ନ୍ତା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। PMAY ଅର୍ବାନ ବନ୍ଧୁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ବାସହୀନ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ PMAY ଅର୍ବାନ ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀ EWS ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫେବୃଆରୀ 25-26ରେ 2 ଦିନିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ତଥା ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର OMU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସହଯୋଗ ପ୍ରାୟ $10 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DA ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା AICPI IW ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ DAରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ହୋଲି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ DA ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି 2% DA ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଥିବା 58% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ି 60%ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ଗରିବ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ନାମରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଉପକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ନିଜର ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟ 1 ଲକ୍ଷ 1 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ପଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।